జై శ్రీరామ్. మన నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్స్ శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విజ్ఞాన పీఠం రామనారాయణం స్టూడెంట్స్ టి సాయి చరణ్, టి శశాంక్, సిహెచ్ సూర్య శశాంక్. వీరు మాట్లాడబోతున్న అంశం డేర్ మోర్ అచీవ్ మోర్. नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै जलस्यै जनकात्मजायै नमोस्तुरिन्द्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमस्सभायै नमस्सभायै नमस्कारः। मम नाम तिप्पावट्ल श्रीरामकृष्ण शशांक शर्मा। अहं सामवेद जैमिनी शाखां पठामि। नमस्सभाये मम नाम वल्लूरी निशांतनंद शर्मा अहम सामवेद रानायनी शाखायां पठामि। नमस्सभायै मम नाम चिट्टिल्ल सूर्यशशांक शर्मा अहम सामवेद श्री वेंकटेश्वर वेदज्ञानपीठे रानायनी शाखायां पठामि। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव च सजाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో రామాయణాన్ని వింటారో చదువుతారో వారికి బ్రహ్మలోకంలో బ్రహ్మచేత పూజింపబడతారు. ఆధునిక సమాజే యువానః వివిధైః లౌల్యేషు వ్యస్తాః భవంతి తద్వారా ते कार्यविमुखाः अलसाः भवन्ति। तेषां कार्यसाधने दृढचित्तार्थम् एव धर्मसंरक्षणार्थं मार्गनिर्देशकम् आवश्यकं। तदर्थं यवानः रामायणम् अवश्यं पठनीयम्। अस्माकं भाग्यवशात् अनेन रामायणपरिशोधनकेन्द्रद्वारा रामायणे विद्यमान विविधांशानां परिशीलनम् अस्माभिः कृतं। तस्मिन् सन्दर्भे भाग्यं धैर्यवन्तम् उपकरोति। डेर् मोर् अचीव् मोर् इति शोधनांशः वयं स्वीकुर्मः। నేటి ఆధునిక సమాజంలో యువత వివిధ రకమైన లౌల్యానికి గురి అయి ఉన్నది. తద్వారా వాళ్ళు చేయాలనుకున్న కార్యాన్ని మరిచి వేరే కార్యములందు వాళ్ళ దృష్టిని లగ్నం చేస్తున్నారు. అందుచేత వాళ్ళ కార్యసాధన కొరకే దృఢచిత్తార్థం కొరకే మన సనాతన ధర్మరక్షణ కొరకే వాళ్ళకి మార్గనిర్దేశకం అనేది చాలా అవసరము. అందుచేత మన యువత అందరము రామాయణాన్ని ఖచ్చితంగా చదవాలి, చదివించాలి, రాబోయే తరానికి మనం అందరం అందించాలి. మన భాగ్యవశాత్తు శ్రీ వాల్మీకి రీసెర్చ్ సెంటర్ వారి ద్వారా మన రామాయణం పరిశోధన చేయడం జరిగింది. అందులో మేము ఎంచుకున్న అంశము భాగ్యం ధైర్యవంతం ఉపకరోతి. ధైర్యే సాహసే లక్ష్మి, ధైర్యమే జయము. ఇందులో దృఢ సంకల్ప విషయ భగీరథ దత్తవచన పరిపాలనే జటాయో కథంతో రామాయణే విరాజితో ఇది వదేమ. అందులో దృఢ సంకల్ప విషయంలో భగీరథుడు, దత్తవచన పరిపాలన జటాయు గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. ప్రారభ్యతేన ఖలు విఘ్న భయేన నీచైః ప్రారభ్య విఘ్న విహత విరమంతి మధ్యాః విఘ్నేః పునః పునరపి ప్రతిహన్యమానాః ప్రారబ్ధముత్తమ జనాః పరిత్యజంతి. లోకంలో 3 విధములుగా మనిషిని విభజించడం జరిగినది. అందులో కార్యమును మొదలుపెట్టినప్పుడు విఘ్నాలు వస్తాయని ఆపేసిన వాళ్ళు నీచులని, కార్యాన్ని మొదలుపెట్టిన తర్వాత విఘ్నాలు వచ్చాయని ఆపేసిన వాళ్ళని మధ్యములని, ఎన్ని విఘ్నాలు వచ్చినా కష్టాలు వచ్చినా ధైర్యంతో కార్యాన్ని పూర్తి చేసిన వాళ్ళని ఉత్తములని పరిగణించడం జరిగింది. ననిశ్చితార్థాత్ విరమంతి ధీరాః, వీరులు నిశ్చయించుకున్నాక కార్యాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా పూర్తి చేయగలరు.
ఇక్కడి నుంచి ఆ మిత్రుడు శశాంక్ ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడడం జరుగుతుంది. లోకే భగీరథ ప్రయత్నः ఇది ఏకం ఆభానకమస్తి येन लोककल्याणार्थं महत्प्रयत्नः करोति तेन कृतः प्रयत्नः भगीरथप्रयत्नः इति कथ्यते. भगीरथः प्रपितामहान् उत्तमलोकान् प्रापयितुं स्वर्गलोकाद्भवं प्रति गङ्गानदीम् आनीतवान्. तपो दीर्घं समादिष्टर्गोकर्णे रघुनन्दन ऊर्ध्वबाहुः पञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रियः तस्य वर्षसहस्राणि घोरतपसि तिष्ठतः अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनः. भगीरथः गंगां बहुमानेतुं गोकर्णक्षेत्रे ऊर्ध्वबाहुः जितेन्द्रियो भूत्वा मासे एकवारं भुक्त्वा पञ्चाग्निमध्ये स्थित्वा सहस्रवर्षाणि तपमाचरितवान्. तदा सर्वलोक पितामहः ब्रह्मा तस्य मनोरथं ज्ञात्वा गङ्गानदीं भूमौ तरितुम् आदिष्टवान्. परन्तु गङ्गाप्रवाहवेगं वोढुं भूम्याः शक्तिः नास्ति. तदर्थं मध्ये परमेश्वरं योजयतु इत्युक्तवान्. तथा भगीरथः परमेश्वरं प्रसन्नं कर्तुं तपश्चकार. परमेश्वरः राजानमिदमब्रवीत् प्रीतस्तोऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियं शिरसा धारयिष्यामि शैलराजसुतामहं. गंगा आकाशात् दुस्सहं शिवशिरसि पतनकाले शङ्करमपि पातालं नेष्यामि. तस्यावलेपनं ज्ञात्वा शिवः तस्य जटामण्डलात् बहिरागन्तुम् असक्ता जाता. पुनः भगीरथः एकवर्षं तपमाचरितवान्. तदा शिवः हिमालये बिन्दुसरसि विसृजः. सा गंगा सप्तधा जाता. ह्लादनी पावनी नलिनी प्राग्दिशि सुचक्षुः सीता सिन्धु प्रतीच्य दिशि एका भगीरथारथम् अनुसृत्य धारा प्रवहति. मार्गमध्ये जह्नुमहर्षेः आश्रमं पुप्लाव. ततः कृतः जह्नुमहर्षिः गंगाम् अपिबत्. अनन्तरं जह्नुमहर्षेः कर्णादागत्य जाह्नवी जाता. अन्ते सा पातालं प्राप्य 60,000 सागरसुतानां मोक्षं दत्तवती. इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति तत्कृतेन च नान्माथा लोके स्थास्यति विश्रुता. गंगाद्रपदघा राजन् दिव्या भागीरथीति च तीन् पथो भावयन्ति इति ततस्त्रपदघा स्मृता. एवं बहु अवरोधान् सहित्वा कार्यधवलत्वं प्राप्तवान्. भगीरथस्य दृढसङ्कल्पविषये गंगा भागीरथी जाता. तस्य तपः फलेन अधुना अस्माभिः अपि गङ्गास्नानपुण्यफलं प्रामः. एवम् अस्माभिरपि दृढसङ्कल्पेन लोकश्रेयार्थं కార్యం కర్మ చేత్ వయమపి చిరంజీవినః భవేమ. యువత లక్ష్యం చేసుకోవడానికి ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా తన ప్రయత్నాన్ని విడవకూడదు. ఉదాహరణకు భగీరథుడు గంగాదేవిని భూమి మీద తీసుకువచ్చే వృత్తాంతం మనం తెలుసుకుందాం. భగీరథుడు గంగాదేవిని తేవడానికి 1000 సంవత్సరాలు బ్రహ్మదేవుడి గురించి తపస్సు చేశారు. తన తపస్సు ఎలా ఉందంటే చుట్టూరు 5 పంచాగ్ని మధ్యలో నించుని 2 చేతులు పైకి పెట్టి తన కాలి బటన వేల మీద నించుని తపస్సు చేశారట. ఆ తపస్సుకి మెచ్చి తన ఇంద్రియాల నిగ్రహంలో పెట్టుకొని నెలకి ఒకసారి భోజనం చేస్తూ ఆ తపస్సుకి బ్రహ్మదేవుడు మెచ్చి తన ప్రత్యక్షమే నాయన నీ మనసులో ఉన్న కోరికను నాకు తెలుసు, నా స్వర్గం నుంచి గంగాదేవిని భూమి మీద తెస్తాం, కానీ భూమికి తన గంగాదేవిని తట్టుకునే శక్తి లేదు, కనుక నువ్వు పరమేశ్వరుణ్ణి స్మరించు అనగా తన పరమేశ్వరుణ్ణి తపస్సు చేస్తారు. పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమే నాయన ఓ నరశ్రేష్ఠ నీ తపస్సుకి మెచ్చి నీవు అనుకున్న పనిని సాధిస్తావు, కాబట్టి ఆ గంగాదేవిని నేను నా శిరస్సును ధారిస్తాను అనగారు. అనగానే గంగాదేవి అహంకారంతో భూమిపై వస్తుండగా శంకరుని కూడా నేను పాతాళానికి తోస్తాను అన్న సంకల్పంతో వస్తుంది. కానీ ఆ విషయం తెలుసుకున్న పరమేశ్వరుడు మాత్రం తన జటాజూటంలో గంగాదేవిని బంధిస్తాడు. అది ఆ విషయం తెలిసిన భగీరథుడు మళ్ళీ 1 సంవత్సరము పరమేశ్వరుడి నుంచి తపస్సు చేస్తారు. ఆ తపస్సుకి మెచ్చి పరమేశ్వరుడు తన హిమాలయంలో బిందు సరస్సు దగ్గర గంగాదేవిని వదులుతారు. ఆ గంగాదేవిని వదలగా ఆవిడ 7 పాయలుగా విభజించసాగింది. ఆ 3 పాయలు తూర్పు పక్కకు, ఇంకో 3 పాయలు పశ్చిమ పక్కకు వెళ్ళగా ఒక పాయ మాత్రం భగీరథుడి రథం వెనక వెళుతున్నది. మార్గ మధ్యములో జహ్ను మహర్షి ఆశ్రమాన్ని ముంచివేయగా జహ్ను మహర్షికి ఆగ్రహించి ఆ గంగా నదిని మొత్తాన్ని తను తాగేస్తాడు. భగీరథుడు రథం వెనక గంగాదేవి రాకపోవడం చూసి అన్వేషించి జహ్ను మహర్షికి మళ్ళీ ప్రార్థించగా తన చెవి నుంచి వదలగా
గంగాదేవికి జాహ్నవి అనే పేరు వస్తుంది. అలాగా భూమి నుంచి పాతాళానికి వెళ్ళి భస్మరాశులుగా ఉన్న సగరపుత్రులందరికీ మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది. ఈ విధముగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, భగీరథుడు తన దృఢ సంకల్పంతో ఎంత పని చేశారు, ఎంత ప్రయత్నం చేశారని తెలుసుకొని మన జీవిత లక్ష్యంలో మనం ఎంత లక్ష్యానికి ప్రయత్నాన్ని పెడతామని తెలిసి ఈ ప్రయత్నాన్ని భగీరథ ప్రయత్నంలో కలిపి ఆ ప్రయత్నాన్ని లక్ష్యానికి ఎలా సాధించుకున్నామన్నదే మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం. దీని తర్వాత దత్తవచన పరిపాలన గురించి నా మిత్రుని మాట్లాడతాడు. అకృత్యం నైవ కర్తవ్యం ప్రాణత్యాగేపి సంస్థితే నచ కృత్యం పరిత్యాజ్యం ఏష ధర్మ సనాతనః. ఇదం సుభాషితం వయం సర్వదా స్మర్తవ్యం. ధర్మాచరణే వయం సర్వే అగ్రే భవేమ. కోయం నామ ధర్మః. ధర్మ విషయే శృతిషు స్మృతిషు పురాణేషు ఇతిహాసేషు బహుధా వర్ణితం. తేషు ధర్మేషు ఏకః ధర్మః ప్రదత్తవచన పరిపాలనం. తదర్థం వయం సర్వే విషయే దీక్షాబద్ధాः భవేమ. అస్మిన్ విషయే అస్మాకం రామాయణే విద్యమాన జటాయువృత్తాంతః ఏకः ఉత్తమం ఉదాహరణం. అకృత్యం నైవ కర్తవ్యం ప్రాణత్యాగేపి సంస్థితే. ప్రాణం పోయే సమయం ఎదురైనా సరే ధర్మం వైపే నిలబడాలి, అధర్మం వైపు వెళ్ళకూడదు. ఇదే మన సనాతన ధర్మము. ఈ మాటను మనం ఎల్లప్పుడూ, ఈ సుభాషితను మనం ఎల్లప్పుడూ స్మరించుకోవాలి. ధర్మాచరణం విషయంలో మనం ఎప్పుడూ అగ్రస్థానంలోనే ఉండాలి. ధర్మం అంటే ఏమిటి? ధర్మం గురించి శృతుల్లోనూ స్మృతుల్లోనూ ఇతిహాసాల్లోనూ చాలా విధాలుగా చెప్పబడింది. అందులో ఒకటైనటువంటి ధర్మం ఏదంటే ప్రదత్తవచన పరిపాలనం, అంటే ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడం. అలాగా అనే ధర్మం గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ఈ విషయంలో మనం ఎల్లప్పుడూ దీక్షాబద్ధులుగానే ఉండాలి. ఈ ధర్మానికి వాల్మీకి రామాయణంలో జటాయు యొక్క వృత్తాంతం చాలా ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. దండకారణ్యానికి ఎప్పుడైతే రాముల వారు, సీతమ్మ వారు, లక్ష్మణులు ఎప్పుడైతే వస్తారో, జటాయు అని ఒక పక్షి వచ్చి రాముల వారితో ఇలా అంటుంది. ఏమంటే, సోహం వాస సహాయస్తే భవిష్యామి ఇది ఇచ్చసి ఇదం దుర్గం హి కాంతారం మృగరాక్షస సేవితం సీతాం చతాత రక్షిష్యే త్వయి ఏతే చ లక్ష్మణే. అంటే ఈ దండకారణ్యంలో క్రూర మృగాలు, రాక్షసులు జీవిస్తున్నాయి. వాటి నుండి మిమ్మల్ని నేను ఎప్పటికీ ఏ ఆపద రాకుండా కాపాడుతాను అని మాట ఇస్తుంది. ఈ మాట ప్రకారం ఎప్పుడైతే రావణాసురుడు సీతమ్మ వారిని అపహరించడానికి వస్తారో అప్పుడు జటాయువు రావణాసుడితో అంటుంది ఏమనంటే, దశగ్రేవ స్థితో ధర్మే పురాణే సత్య సంశ్రయ భ్రాతస్త్వం నిందితం కర్మ కర్తుం నార్హసి సాంప్రతం. 60 వర్ష సహస్రాణి జాతస్య మమ రావణ పితృపైతామహం రాజ్యం యథావదను తిష్టతః వృద్ధోహం త్వం యువాధన్వి సరథః కవచీశరి నచాప్యదాయ కుశలి వైదేహీం మే గమిష్యసి. ఓ దశగ్రీవ, నా పేరు జటాయువు. నేను శ్రీరాముడి యొక్క సేవకుడిని. నేను ఉన్నంత వరకు నువ్వు సీతమ్మ వారిని అరణ్యంలో నుంచి అపహరించలేవు అని చెప్తుంది. అంతేకాకుండా నేను 60,000 సంవత్సరాల వృద్ధుడును. తండ్రి మాటకే కట్టుబడి ఈ అరణ్యాన్ని కాపాడుతున్నవాడిని. నువ్వు చూస్తే యువకుడివి. నీ దగ్గర అస్త్రశస్త్ర కవచాలు ఉన్నాయి, నా దగ్గర ఏమీ లేవు అని అంటుంది. అయినప్పటికీ నువ్వు సీతాదేవిని తీసుకువెళ్ళలేవు నన్ను దాటుకుని అని చెప్తుంది. ఓ దశగ్రీవ, అప్పుడు జటాయు ఏమనంటుందంటే, ఏవం జటాయు దశగ్రీవం ప్రతుబహువిధ వచనాన్ని ఉక్తవాన్ తాని వచనాన్ని శ్రుత్వా రావణః క్రుద్ధః జాతః తస్యోపరి బహువిధ ఆయుధాన్ యుయుజే. జటాయు యథాశక్తి రావణం అనురోధం కృతవాన్. రావణస్య ధనుః ఏవం స్థః జటాయునా భగ్నం కృతః. క్రుద్ధః రావణః ఖడ్గం స్వీకృత్య సీతాం నీతవాన్. స్వీకృత్య జటాయోః పక్షో చిచ్ఛేదతః భూమౌ అపతత్. జటాయుః రామస్య ఆగమనానంతరం రావణః సీతాం నీతవాన్ ఇత్యుక్త్వా రామస్య అంగే ప్రాణం త్యక్త్వా స్వర్గం ప్రాప్తవాన్. తర్వాత జటాయువు రావణుడికి హితబోధ చేస్తాడు. ఓ దశగ్రీవ, నువ్వు చేసే పని అధర్మమైనది.
అందరిచే నిర్ణయింపబడింది, కావున ధర్మాన్ని ఆచరించు అని చెప్పగా కోపగించుకున్న రావణుడు జటాయువుతో యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డాడు. తన శక్తి కొరకు అడ్డుకున్నాడు జటాయువు. రావణుడిని యొక్క రథాన్ని ధనస్సుని జటాయువు భగ్నం చేసింది. క్రూరుడైన రావణాసుడు తన ఖడ్గాన్ని తీసుకుని జటాయు యొక్క రెక్కలను నరికివేశాడు. అప్పుడు జటాయువు భూమి మీద పడి రాముడి కోసం ఎదురు చూసి రాముడు వచ్చాక విషయం మొత్తం చెప్తుంది. అప్పుడు రాముడు ఏమన్నాడంటే, మత్కృతేన ధనం యస్మాత్ త్వయా ప్రాప్తం ద్విజోత్తమ తస్మాన్ మమ ప్రసాదేన విష్ణులోకం అవాప్స్యసి. ఓ పక్షిరాజా, నీవు నా కోరిక మేరకు ప్రాణాలను విడిచిపెట్టావు కాబట్టి నీకు నేను మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాను అని చెప్పి రాముల వారి వాక్కుతో జటాయు మోక్షం కలుగుతుంది. ఏవం కార్యసాధనే దృఢ సంకల్ప ప్రదత్తవాక్య పరిపాలనే ధర్మరక్షణే వయం కటిబద్ధా భవేమ. అస్మాకం దేశస్య వైభవం వయమేవ ప్రసరణం కరణీయం. భారతదేశం విశ్వగురుం కర్తుం వయం సర్వే కంకణబద్ధా భవేమ. యువానః సర్వే సనాతన భారతీయ ధర్మాచరణం కరణీయం. తస్మిన్ అవసరే వేదస్వరూపం రామాయణం యత్నేన పఠనీయం. భువి పునః రామరాజ్యం స్థాపనార్థం యువం వయం భూయో భూయో సర్వాన్ చోదయామః. ఈ విధముగా మనం అందరం ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడం కోసం దృఢ సంకల్పంతో ధర్మరక్షణ కోరికై కటిబద్ధములుగా ఉండాలి. ఈ భారతదేశాన్ని విశ్వగురువుగా చేసేంత వరకు మనం అందరం కలిసి కఠినంగా స్వీకరించాలి. మనమందరం సనాతన భారతీయ ధర్మాచరణం చేయాలి. ఈ దేశం రామరాజ్య స్థాపితం కొరకు మనమందరం కృషి చేయాలి. అంతేకాకుండా ఒక పక్షి అయిన జటాయువే ఇచ్చిన మాట మీద ఎంత బాగా నిలబడిందంటే మన మానవులు అయ్యుండి మనం ఇంకెంత బాగా నిలబడాలి అన్నది కూడా ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి. ఏవం అస్మాన్ యోనః సన్మార్గే నియుజ్య ఉత్తమం నాగరికాః భవంతుం అవకాశः దత్తవద్భ్యः వాల్మీకి పరిశోధన కేంద్రస్య రామనారాయణ ప్రాంగణ నిర్వాహకాः నారాయణ వంశీయానాం కృతే హార్దం ధన్యవాదాం వ్యాహరామः. ఆపారమర పండితానాం సుఖేన రామాయణ మహానద్యాం తర్తుం వరది నిర్మాతారः శ్రీరామచక్రధరాయ శారదదీప్తి జాహ్నవి నిత్య హరిప్రియాభ్యः భూయో భూయో ధన్యవాదాం వ్యాహరామः. ఇంకో విషయం ఏమిటంటే రామరాజ్య స్థాపనం గురించి మనం ఇక్కడి నుంచే మొదలు పెట్టాలి. ఈ రామరాజ్య స్థాపనం ఇక్కడితో మొదలుపెట్టి వచ్చే తరాల కోసం మనం ఒక ఆదర్శంగా తెలుసుకొని ఇక్కడితో స్వస్తి చెప్తున్నాం. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. జై శ్రీరామ్. రామాయణంలో డేర్ మోర్ అచీవ్ మోర్ అన్న అంశాన్ని అద్భుతంగా వివరించిన వేద విద్యార్థులను సత్కరించవలసిందిగా రామనారాయణం కుటుంబ సభ్యులను కోరుతున్నాము. రామయ్య గారు, రమ్యశ్రీ గారు, రమాదేవి గారు అందరినీ వేదికను అలంకరించి వారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఇంకొక ప్రెజెంటేషన్. రవితేజ గురువు గారు రండి.
చెక్ చెక్